کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس کا اعلامیہ سامنے آیا اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اور سب سے زیادہ جو زور دے کر جو بات کی گئی ہے وہ ہے بھارت کا پروپیگنڈا جو پاکستان کے بارے میں بھارت پوری دنیا میں کر رہا ہے، اس کا جواب کس طریقے سے دیا جا رہا ہے اور پاکستان کے آگے اہداف کیا ہیں۔ اور یہ سب دو تین باتیں جو اس کانفرنس میں سامنے آئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بھارتی فوج جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے پاکستان کے خلاف، بھارت کے جتنے بھی سیلز ہیں کہ اپنی توجہ ہٹانے کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں وہ کر رہا ہے، پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جو اوورآل جو افغانستان کے صورتحال کے بعد خطے میں جو کھچڑی پک رہی ہے، کئی دفعہ ہم نے اس کا ذکر کیا، خاص طور پر افغانستان کو لے کر پاکستان کو اس کے ساتھ نتھی کیا جانا، اس کا آگے چل کے کیا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس وقت بھارت کی امریکہ کو ضرورت نہ ہوتی تو اس وقت بھارت دنیا میں سب سے زیادہ بری پوزیشن میں ہوتا۔ صرف بھارت کا صرف اس وقت خوش قسمتی یہ ہے کہ امریکہ کو چین کے مقابلے میں اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیکن ایسی صورت میں ضرورت ہے کہ مار کھا رہا ہے مسلسل بھارت چین سے کوٹ کھا رہا ہے، اسی پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ضرورت کو گزشتہ 1.5 سال سے بہت عرصے سے کوسچن کیا جا رہا ہے، اور کوسچن اس لیے کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کو سب سے پہلے امریکہ نے بھارت کو ٹیسٹ کیا تھا افغانستان کے اندر، اور افغانستان میں آپ اندازہ کریں آج تک میں آپ کو بڑی وثوق سے کہتا ہوں امریکہ نے کسی اور ملک کو اپنے ساتھ اس حد تک رعایات نہیں دی جتنی افغانستان میں انڈیا کو دی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس دن بل کلنٹن وہاں پہنچا تھا تو بل کلنٹن نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے 22 سال اس خطے کو اگنور کیا ہے، اب یہ ہم اس کو اگنور نہیں کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہاں سے گزرا تھا اور وہ کسی سے نہیں ملا تھا، اپنی ایمبیسی میں بیٹھا تھا اور اس نے پاکستانیوں کو تقریر کر کے کچھ نصیحتیں کی تھیں کہ تم یہ نصیحت، لیکن پھر ان کی خوش قسمتی خراب، ہماری خوش قسمتی، ان کی بدبختی، ہماری بدبختی کہ 9/11 ہو گیا اور 9/11 کے بعد ہماری ضرورت پڑ گئی۔ لیکن اس ضرورت کے دوران بھی امریکہ انڈیا کو نہیں بھولا، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے خطہ ہمارا استعمال کیا، لیکن وہ تمام تر وسائل، ان کے علاقے، ان کے لوگ، وہ انڈیا ان کے انفلوئنس کے استعمال کیا۔ مثلا دوستم کو استعمال کیا، مثلا احمد شاہ مسعود کے بندوں کو استعمال کیا، شمالی اتحاد کو استعمال کیا، اس طرح وہ اس نے کیا۔ افغانستان میں جاتے ہوئے امریکہ کا ایگزٹ پلان 2 چیزوں پہ تھا۔ ایک ایگزٹ پلان یہ تھا کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو خطے میں سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ انڈیا کا ہے، کیونکہ انڈیا نے 1947 سے افغانستان میں اپنا بیج بویا تھا کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے یہ بیسیکلی کوئی نہیں ہے، یہ انگریز نے بنائی ہوئی ہے، تم یہاں پر آ جاؤ، اور وہاں پر انہوں نے شاہ سے لے کے اب تک وہ سارا کچھ کیا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد انگریز نے ان کو اسٹیبلش کیا، 66 کیمپ بنا کے دیے، پاکستان میں انسرجنسیاں کرائی اس پاکستان سے جو ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ این وقت میں جب انڈیا کو یاد ہے 2011 کا جو میرا تھیسس تھا اسٹاف کالج کا یہی تھا کہ انڈیا جو ہے اس کہہ رہا ہے کہ ہمیں ڈچ کر دیا گیا ہے، وہاں پر ہم سے پوچھے بغیر 2011 میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، ٹھیک، اور 2011 میں انڈیا نے کہا تھا کہ کچھ انڈیا کے لوگ تو کہتے ہیں پاکستان سے مل کے افغانستان میں بات کرو، لیکن اس کے بعد انڈیا کو ان کو کہا گیا، اسرائیلی لابی نے اس کو رکھو۔ 2014 میں انڈیا نے مکمل ریفیوز کر دیا کہ ہم اپنا ایک سپاہی کیا ایک کانٹریکٹر بھی وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح، اس کے اوپر بڑا تھا، پھر انہوں نے انڈیا نے پھر اس پہ انفلوئنس کیا، اچھا ہم آپ کو ٹرین کر دیتے ہیں افغان فورسز کو، اور پھر امریکہ کا پیسہ، امریکہ کی ٹیکنالوجی، امریکہ کی ساری بیسز سے تھے، جتنے بھی ان کے اپنا ویپنری، اور ٹرینر کون تھے؟ انڈیا، جہاز وہ چلانا سکھاتے تھے، اچھا اس کے بعد بامبنگ کا، نائٹ ویژن ڈیوائسز کا، یہ ساری چیزیں جو ہے انڈین سکھاتے تھے، وہاں سے انڈیا میں جا کے وہ ٹریننگ لیتے تھے۔ وہ ٹریننگ جو ہے وہ ٹھس ہوئی ہے جو بائیڈن کی آنکھوں میں آنسو آیا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ 3 لاکھ فوج جو دنیا کی بہترین فوج تھی وہ ایک، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو شاید اس دن دکھایا بھی تھا کہ جو آسٹریلیا کی جو رپورٹ آئی ہے، آسٹریلیا کی امریکن پالیسی انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو رسک مینجمنٹ صورتحال میں انڈیا جو ہے سب سے ان ریلائبل فیکٹر ہے وہاں، لیکن ایک چیز کو عثمان صاحب آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا ہے اس کا پڑوسی ہے چین کا، اور اگر پڑوس کے ساتھ آپ کو اپنی فوجیں میں اتارنی پڑیں تو آپ کو انڈیا کی سرزمین استعمال کرنی پڑے گی، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ انڈیا ورسز پاکستان جو دشمنی ہے اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا ان کے پاس ایسٹ ہے کہ یہ لڑیں گے، کچھ ہو جائے ہندو۔ منیر اکرم صاحب نے UN میں یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ممکنہ حملے کو نپٹنے کے لیے ہم تیار ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں کھچڑی پک رہی۔ 6 مہینے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وایا انڈیا جو ہے، دیکھیں مسئلہ سر یہ ہے کہ
चाइना में आज भी यही डिस्कशन हुई है, कल भी यही डिस्कशन हुई है, रोज इस बात पर डिस्कशन होती है कि चीन ये समझता ये है कि अगर देखिए चीन के इंटर रोड सारे रास्ते मौजूद हैं। आप कभी सीपैक देखें तो सीपैक इतनी छोटी सी लाइन है पाकिस्तान की, बाकी सारा वो रूस से होता होता वहां पहुंच रहा है, यूक्रेन कहाँ पहुंच रहा है, एक ऐसे समुद्र में, गर्दन तो यही है ना, आप एक ऐसे समुद्र में पहुंच रहा है कोई 9 महीने जिसमें बर्फ पड़ती है, ठीक। अच्छा, वहां से होते हुए यहाँ पर आ रहा है अपना क्या नाम है, कैंटन वाली बंदरगाह में, उसके आगे बलाका खड़ा है, ठीक है। वहां से होते हुए चलते वो पेरिस के पास पहुंच रहा है, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा सही तरह, कोई बीच में इतनी सारी चीज। ईरान से होते हुए बाकू पहुंच रहा है, बाकू फिर कैस्पियन में जाके बंद हो जाता है। चाइना को अपने घर का दरवाजा खोल के दुनिया से ताल्लुक बनाने के लिए एक ही दरवाजा है, वो है गवादर। और अगर गवादर से लेके अपना खुजराब तक का रास्ता डिस्टर्ब हो जाए, वहां लड़ाइयां हो जाएं, वहां तोपें खड़ी हो, वहां पाकिस्तान की फौज इंडिया की फौज लड़ रही हो, तो इससे ज्यादा बेहतरीन कंटेनमेंट का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मसला यह है कि क्या इंडिया इस वक्त अफोर्ड कर सकता है। अब देखें नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने पकड़ लिया हुआ है, मूवमेंट वहां जबरदस्त चल रही है। सिख जिसको उनके ईरान का बॉर्डर के अंदर 2 ही उनके इलाके हैं, एक सिखों का इलाका है और एक कश्मीरियों का इलाका है। आप मुझे बताएं उस्मान साहब, आपका बॉर्डर डिस्टर्ब हो, आप लड़ाई, आपका शुमाली वजीरिस्तान का बॉर्डर डिस्टर्ब रहा है, आप लड़ाई कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, ठीक है। आज आपका जहां बॉर्डर डिस्टर्ब हो, आप इंडिया से लड़ाई नहीं कर सकते, हमारा बॉर्डर डिस्टर्ब नहीं है। इंडिया लड़ने की हैसियत में उस तरह नहीं है जिस तरह उसको होना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है आपने फोर्सेस मूव करके लेके आनी होती हैं। आप बेशक दिल्ली से लेके आए, आप बेशक मेरठ से लेके आए, आप बेशक गोरखा फोर्सेस को लेके आए, फिर कोई एक पड़ोसी ऐसा नहीं है जिसका इंडिया के तल्लुकात अच्छे हों। नेपाल के साथ सख्त टेंस के तल्लुकात है, श्रीलंका के साथ शदीद किस्म के टेंस तल्लुकात हैं, बांग्लादेश में रोज फोनों को बंदा जो है उनकी बॉर्डर पे मरता है। और सबसे बड़ा 1 करोड़ 20 लाख बंगाली जो हैं इंडिया के अंदर मौजूद हैं, वो सारे के सारे में वो लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह के इनको मुसलमानों की नेशनैलिटी जो है खत्म की जाए, वापस भेजा जाए। आसाम में अभी आप देखें किस पूरी तरह उन्होंने मारा है उनको उनके घर। इस वक्त इस वो जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, बल्कि अब तो वीडियोस भी आ गई हैं कि मुसलमान जिस इलाके में धकेल दिए गए वहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना खाना है, यानी बदतरीन इलाके में, और वो सारे बांग्लादेशी हैं। तो कोई बॉर्डर, इतने सारे बॉर्डर क्राइसिस के अंदर अगर आप एक सिलगरी कॉरिडोर के अंदर चाइना वहां से हमला कर देता है और वो काट देता है, तो 7 रियासतें इंडिया से आजाद हो जाएंगी जो कि बांग्लादेश के उस तरफ रहती हैं, जिसमें आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये नागालैंड है, सारी ईसाई रियासतें हैं, इनमें अक्सरियत हिंदू नहीं है। तो इस वक्त मसला है सिर्फ इंडिया प्रोपेगेंडा पे चला, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक बकवास सूरत हाल है। अब ऐसे में मैंने 1000 दफा मशवरा दिया है कि पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेप लेना चाहिए। हर मुल्क अपने मफाद के लिए स्टेप लेता है। पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से कहता चला आ रहा है कि हमारा अगर अफगान बॉर्डर ठीक हो, अल्लामा इकबाल ने जिस वक्त पाकिस्तान बनने से पहले ही उनकी वीन ये थी कि वो नादिर शाह के पास गए थे और उन्होंने वहाँ नादिर शाह से कहा था कि मैं देख रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला का जो इल्हामी कैफियत है कि एक मुल्क ऐसा बन रहा है कि जो इस्लाम की निशात सानिया कामयाब होगी। इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि आई फोरसी, उन्होंने यही कहा था इट इज़ द डेस्टिनी कि यहाँ बनेगा, ये नहीं कहा था बनाओ, डेस्टिनी कहा था, मुस्तकबिल है यहाँ। तो वहाँ उन्होंने कहा था देखो इस मुल्क के साथ तुम्हारे तल्लुकात बहुत अच्छे होने, क्योंकि अगर हमारे तल्लुकात जब तक अफगानिस्तान से अच्छे रहे हैं, हाँ वो अहमद शाह अब्दाली के ज़माने में रहे हैं, हाँ वो किसी और ज़माने में रहे हैं, हिंदू हमसे डरता रहा है, इंडियंस जो है वो लोकल इंडियंस हमसे डरते रहे। किसी स्टेट को, हाँ वो राजा जयपाल था मुसलमानों पर जुल्म करता था, ताता गंज बख्श साहब वो महमूद गजनवी के साथ आए यहाँ पर दावत, शहाबुद्दीन गौरी आया, ये सारे के सारे जो थे धकेल दिए गए। आप होते ना सिंध में तो बहुत अरसे से पहले हम आ चुके हुए थे। आप खुद सोचे कि सोमनाथ जहाँ पर हमला किया है वहाँ बाकायदा 3 मुसलमान घराने थे, वो रहते थे सोमनाथ के इलाके के अंदर, तो उन सारों को कोई तंग नहीं कर पाता। ये है, इसको 1845 में अंग्रेज ने जो ड्यूरेंट लाइन बनाई थी वो बनाई इसलिए थी कि मुसलमानों का मुसलमान रियासत के साथ राब्ता खत्म हो जाए। उन्होंने उसको एक दुश्मन रियासत के तौर पर एस्टैब्लिश किया, बाकायदा मोर्चे लगाए और कहा ये रशिया है, ये रशिया का बफर स्टेन है, हम इसको, मैंने मुसलमान मानते ही नहीं थे। फिर इतने इतने किस्से अफसाने अफगानों के बारे में खास तौर पे फोर्ट विलियम कॉलेज में बनाए गए, ये रुथलेस होते हैं, ये कातिल होते हैं, ये खरकार होते हैं, ये बच्चे उठा के लेके जाते हैं। आप खुद सोचे काबली वाला अफसाना पूरी फिल्म बन गई काबली वाला के ऊपर, जो उसकी राजधानी की, जो उसने टैगोर ने अफसाना लिखा था कि कितने मजलूम थे वो लोग, कहाँ से कहाँ से चल के कहाँ आके आबाद होते, और सारे के सारे आबाद है। अब जब देखें जोशमिली आबादी, बाप पश्तो बोलता है, उर्दू का सबसे बड़ा शायर पैदा होता है, इतने वो एडजस्ट। तो असल मसला ये है कि जो प्रोपेगेंडा है इस वक्त इंडिया का वो यही है कि एक तो ये तो पाकिस्तान को कम से कम अफगानिस्तान को फौरन तस्लीम करना चाहिए। 2 ताकतें होंगी, एक तो ये आपकी मिलिट्री माइट, आपकी सूरत हाल, आपकी बंदरगाह, और फिर अफगान प्रॉक्सी
اس وقت افغان پراکسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 جنگیں جیت چکی ہوئی ہے، ڈپلومیٹک وار بھی جیت چکی ہوئی ہے، ہر ملک کا سفیر وہاں موجود ہے، تسلیم نہیں کرنا۔